Hi students, good morning everybody. Seema. Now the next topic is plant breeding techniques for improved food quality. Means how we are increasing the quality of the food by using plant breeding techniques. So before going to that, we have to know what is the necessity of increasing food quality. Seema, more than 840 million people in the country, in the world, they are suffering from malnutrition, in the sense deficiency of important nutrients like important proteins or vitamins or minerals, micronutrients, macronutrients. All these things should be taken by any person. But all these nutrients are available in different types of food materials like fish, meat, egg, milk, fruits, vegetables. So all these products, if we eat, then only whatever requirements are there for our body, that can be fulfilled. సో మన బాడీకి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఒకే ఫుడ్లో దొరకవు కదమ్మా. రకరకాల ఫుడ్స్లో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఫుడ్లో ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ దొరుకుతుంది. ఒక్కొక్క ఫుడ్లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ బయోమాలిక్యూల్ ఎక్కువ అమౌంట్లో ఉంటుంది. అంటే మనం ఏ డెఫిషియన్సీ లేకుండా హెల్తీగా ఉండాలంటే వీ షుడ్ ఈట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్. బట్ సో మెనీ పీపుల్ కెనాట్ ఎఫర్ట్ ఫర్ బయింగ్ దీస్ కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ లైక్ ఫిష్, మీట్, like these things. So many people cannot buy and eat fruits and vegetables also every day. So this is the reason why more than 840 million people around the world, they are suffering from deficiency diseases. Like one particular nutrient will be deficient, because of which one particular disease will be coming for that person. Though they are small deficiency diseases, so they are suffering from those diseases, knowingly some people, unknowingly some people. That type of deficiency which they are facing without knowing, that is nothing but hidden hunger. Seema, what is the meaning of hidden hunger means? See, hidden hunger means, hungry, if we feel hungry means we will eat some food. So whatever we will eat, we will feel that our stomach is full over. Whatever food the body needs, everything I gave, like that we will feel. But our body internally needs some nutrients. All those nutrients, if you supply for the body, then only the body's hungry will be sufficiently fulfilled. But what we are doing, whatever we are liking, that we will eat. చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఆకలి వేసినప్పుడు ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటివన్నీ తిన్నామనుకోండి, బాడీకి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ వెళ్తాయి. కానీ ఇవాళ రోజుల్లో పెరిగిపోతున్న ఈ ఫాస్ట్ కల్చర్స్లో ఆకలి వేస్తుంది, ఒక పిజ్జా, ఒక బర్గర్, లేకపోతే ఇంకోటేదో ఫాస్ట్ ఫుడ్, ఒక ఎగ్ పఫ్, ఇట్లా తింటాం. మనం ఆకలి వేస్తున్నప్పుడల్లా ఏదో చెత్త చెదారం తింటూ ఉంటాం. వాటిలోంచి మన ఆకలి అయితే తీరుతుంది, కానీ తెలియకుండా మన బాడీకి హిడెన్ హంగర్ అని ఉంటుంది మాట. అంటే మన బాడీకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫుడ్ని మనం ఇవ్వలేదు అని. సో మోర్ దాన్ 840 million people are suffering from hidden hunger. In the entire world, these many people, they are suffering from hidden hunger. Like they cannot fulfill this hungry because they cannot effort for buying all these things, costly items like vegetables, fruits, or meat, fish, everything. So because of that, whatever food we are eating, కొంతమంది వెజిటేబుల్స్ మాత్రమే తింటారు, వెజ్ తినేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళలో ఫిష్, మీట్, ఎగ్ ఇలాంటివి తినరు. సో వాటిలో ఉండే పర్టికులర్ మినరల్స్ని మనం కోల్పోతూ ఉంటాం, ఓన్లీ వెజ్ తినేవాళ్ళు. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, వెజిటేబుల్స్ మాత్రమే తినే అలాంటి పర్సన్స్కి కూడా ఆ రిక్వైర్డ్ న్యూట్రియంట్స్ని ఇవ్వాలి. అంటే మనం పండించే పంటల్లో క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి, న్యూట్రియంట్స్ని పెంచాలి. సో పండిస్తున్న క్రాప్స్లో విటమిన్స్, మినరల్స్, ప్రోటీన్స్ క్వాంటిటీ పెరిగేలా చూసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం కొనుక్కునే కొద్దిగా వెజిటేబుల్స్లో కూడా ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్ అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు. మనం తినే కొంచెం ఫ్రూట్స్లో కూడా మీట్లో, ఫిష్లో ఉండే అన్ని న్యూట్రియంట్స్ ఉండొచ్చు. అలా ఉండేలాగా ఫుడ్ని డెవలప్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ హిడెన్ హంగ్రీ నుంచి సొసైటీని కాపాడుకోవచ్చు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ బయోఫార్టిఫికేషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బయోఫార్టిఫికేషన్? బ్రీడింగ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ to increase vitamins, minerals,
ప్రోటీన్స్, హెల్దీ ఫ్యాట్, ఎలాంటి పడితే అలాంటి ఫ్యాట్ కాదు, హెల్దీ ఫ్యాట్ ఇన్ అవర్ ఫుడ్ ఫర్ పబ్లిక్ హెల్త్. సో పండిస్తున్న పంటల్లో అలాంటి పంటలు పండిస్తున్నారంటే బ్రీడింగ్ క్రాప్స్ ఎలా పండిస్తున్నారంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. ఏమేమి? వైటమిన్స్ని, మినరల్స్ని, ప్రోటీన్స్ని, హెల్దీ ఫ్యాట్స్ని ఫుడ్లో పెంచుతున్నారు క్వాంటిటీ. దానివల్ల పబ్లిక్ హెల్త్ బాగుంటుందని. సో ఆ ప్రాసెస్ని బయోఫార్టిఫికేషన్ అంటారు. ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఫర్ బయోఫార్టిఫికేషన్, సి డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ. సింప్లిఫైడ్ డెఫినేషన్ అమ్మా. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ, దాన్నే బయోఫార్టిఫికేషన్ అంటారు. ఒక చోట రాసి పెట్టుకోవాలి డెఫినేషన్. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ. సో ఫుడ్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయటాన్నే బయోఫార్టిఫికేషన్ అంటారమ్మా. సీమ, the nutritional quality of food is increased by the objectives of improving. అంటే ఫుడ్లో ఉన్న న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే కొన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని. ఏమేమి ఇంప్రూవ్ చేశారు, దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే చూడండి. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్, ఆయిల్ కంటెంట్, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మినరల్ కంటెంట్స్, వైటమిన్ కంటెంట్, ఇవన్నీ పెంచుతున్నామమ్మా ఫుడ్లో. అప్పుడు ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫుడ్ క్వాలిటీ పెరిగినట్టే. ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ క్వాలిటీ, ఆయిల్ కంటెంట్ అండ్ క్వాలిటీ, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మినరల్ కంటెంట్, వైటమిన్ కంటెంట్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్, ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్, such that if you improve these things, the quality of the food will be automatically increased. The nutritional quality of food is increased by the objectives of increasing or improving protein content, oil content, micronutrient, mineral content and vitamin content of the food. సో ఈ విధంగా ఈ విటమిన్స్ని, ప్రోటీన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని కొన్ని క్రాప్స్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్గా బయోఫార్టిఫికేషన్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ని ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ చేశారు. కాబట్టే ఈ రోజున ఇంత పాపులేషన్ పెరిగిపోయినా కూడా డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ చాలా తక్కువలోనే ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే తింటున్న ఫుడ్లో కొద్దిగా హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, న్యూట్రియంట్స్ ఉండేలాగా చూసుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో ఎలాంటి క్రాప్స్ ఇలా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు, ఏ న్యూట్రియంట్స్ని ఏ ఫుడ్లో ఇంప్రూవ్ చేశారు, వాటి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. సిమా, ఇన్ 2000 year, not 2020, this is in 2000 year, maize hybrids were produced which are having twice the amount of amino acids like lysine, tryptophan లాంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ అమ్మ. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. దీస్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ maize. Normal maize items also, normal commonly growing maize variety also, these amino acids are present like lysine and tryptophan. But in 2000 year, maize hybrids were produced such that these amino acids are present twice the amount which is present in the normal common maize variety. So in 2000 year, maize hybrids were produced which are having twice the amount of amino acids like lysine and tryptophan. And a wheat variety was produced at last 66. చాలా బిట్స్ వస్తాయి దీని నుంచి. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, రిపీటెడ్గా బిట్స్ వింటూ ఉంటాం. అట్ లాస్ట్ 66 ఈజ్ ఎ వీట్ వెరైటీ విచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ బయోఫార్టిఫైడ్ క్రాప్. ఆల్ దీస్ ఆర్ బయోఫార్టిఫైడ్ క్రాప్స్, మీన్స్ ద క్రాప్స్ విత్ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రిషనల్ క్వాలిటీ. Already successfully increased the nutritional quality. Under that 4 items we will discuss. First thing is in maize, twice the amount of amino acids. Next thing is in wheat variety, at last 66, very high protein content is present. Third one is iron fortified rice varieties were produced. Ante iron filled biofortification, increased nutrients. So iron was increased in rice varieties like that, such that 5 times more iron amount is present than in common variety. Whatever iron is present in common rice, more than that 5 times more is present in now produced fortified rice variety. I think you understand. నార్మల్గా కామన్గా తినే ఆ రైస్ వెరైటీలో ఎంత ఐరన్ అయితే ఉంటుందో
దానికన్నా 5 రెట్లు ఎక్కువగా ఐరన్ ఉండే ఫార్టిఫైడ్ రైస్ వెరైటీని ప్రొడ్యూస్ చేశారన్నమాట ఈ బయో ఫార్టిఫికేషన్లో. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. సో అలా రైస్ వెరైటీని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. 5 times మోర్ ఐరన్ ఉంటుంది, ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హై ప్రోటీన్ కంటెంట్తో అట్లాస్ 66 వీటి వెరైటీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2000 ఇయర్లో మెయిజ్ హైబ్రిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దానిలో ట్వైస్ అమౌంట్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ లైసిన్ అండ్ ట్రిప్టోఫాన్వి. ఈ 3 పాయింట్స్తో పాటు 4th one బీటా కెరోటీన్ కంటైనింగ్ rice variety called golden rice. సో బీటా కెరోటిన్ బాగా ఉండే రైస్ వెరైటీ ప్రొడ్యూస్ చేశారమ్మా, దాని పేరే గోల్డెన్ రైస్. సో నెంబర్ 1 సినిమాలో మహేష్ బాబు చెప్తాడు గోల్డెన్ రైస్ అని. ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా పెరిగే రైస్ ఐటమ్ని మా ఫాదర్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు, దాన్నే గోల్డెన్ రైస్ అది ఇదని చెప్పాడు కదా, అదంతా తప్పమ్మా. గోల్డెన్ రైస్ ఏ క్లైమేట్లో అయినా పెరిగేది కాదు. అసలు మన ఇండియన్ రైస్ వెరైటీసే ఎలాంటి క్లైమేటిక్ కండిషన్స్లో అయినా గ్రో అవుతాయి. ఆ రైస్ వెరైటీస్ మోర్ దాన్ 2000 బాస్మతి రైస్ వెరైటీసే 2000 పైన ఉన్నాయమ్మా మన దగ్గర. ఇండియాలో బొచ్చడి రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనం బయోటెక్నాలజీలో మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటాంలే. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గోల్డెన్ రైస్ అంటే అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలమ్మా. నార్మల్గా దీని గురించి చెప్తాను, గోల్డెన్ రైస్ గురించి కొంచెం, అంటే ఇది బుక్లో లేదు కానీ నాలెడ్జ్ కోసం తెలుసుకోవడం మంచిది మాట. గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏంటంటే ద రైస్ విత్ బీటా కెరోటిన్, అంటే బీటా కెరోటిన్ ఈజ్ ద ప్రికర్సర్ ఫర్ వైటమిన్ ఏ. సో బీటా కెరోటిన్ కనుక మన బాడీలోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా వైటమిన్ ఏగా కన్వర్ట్ అయిపోద్దమ్మా. అంటే ప్రికర్సర్ మాలిక్యూల్ మాట ఇది. వైటమిన్ ఏకి ప్రికర్సర్ బీటా కెరోటిన్, తెలిసే ఉంటుంది అది మీకు. సో ఇప్పుడు వైటమిన్ ఏ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ నవేడేస్. ఇక్కడ చూడండి, 10 మంది పిల్లలు చూసుకుంటే ఆడపిల్లలు లేదు మగ పిల్లలు లేదు, 10 మంది స్టూడెంట్స్లో 7గురికి 6గురికి కళ్ళజోడు వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ రోజుల్లో. ఎందుకంటే వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ, తినే ఫుడ్లో వైటమిన్ ఏ సరిగ్గా ఉండదు, వాళ్ళు సరిగ్గా తినరు. క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇలాంటివి అనగానే వెనక్కి పోతుంటాం. క్యారెట్ జ్యూసు క్యారెట్ పద్దాకలు తినేవాళ్ళు ఒకప్పుడు, కాబట్టి వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు క్యారెట్ అంటేనే చాలామంది పిల్లలు వెనక్కి పోతారు. వెజిటేబుల్స్ సరిగ్గా తినరు. దేంట్లో అయితే వైటమిన్ ఏ ఉందో అది సరిగ్గా తినరు. ముఖ్యంగా మన ఇండియన్స్ చూడండి, ఎప్పుడు మనం తినేది ఏంటి? రైస్ 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 రైసే ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర పీపుల్. ఈ రైస్ మనం ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి ఆ రైస్లోనే గనక విటమిన్ ఏ గనక ఉంటే మనకు చాలా ఉపయోగం కదా. ఆ ఆలోచన నుంచి వచ్చిందే గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీ అనేది. యాక్చువల్గా వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అనేది రైస్లో లేదు, రైస్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ లేదు. ఉండేదల్లా ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయన్నమాట. రైస్ గ్రెయిన్ని మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫ్రూట్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఫ్రూట్ చాప్టర్ చెప్పుకునేటప్పుడు క్యారియాప్సిస్ అనే ఒక ఫ్రూట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. క్యారియాప్సిస్లో ఫ్రూట్ వాల్ అండ్ సీడ్ కోట్. ఫ్రూట్ వాల్ అంటే పెరికార్ప్ అంటాం కదా, ఫ్రూట్ వాల్ సీడ్ కోట్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్, ఇదే కదా మెయిన్ క్యారెక్టర్, మీకు గుర్తుండే ఉండాలి. క్యారియాప్సిస్ ఫ్రూట్ కింద మనం రైస్ వీట్ మెయిజ్ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఈ రైస్ గ్రెయిన్ కనుక మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే వడ్ల గింజ, క్యారియాప్సిస్ ఫ్రూట్ వల్ల ఆ వడ్ల గింజ తోలు ఉంటుంది కదా, అది ఫ్రూట్ వాల్ అన్నమాట, బ్రౌన్ కలర్ది. లోపల బియ్యం గింజ వైట్ కలర్లో ఉంటుంది చూడండి, దాని చుట్టూ ఉండేది సీడ్ కోట్ మాట. ఆ రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి, అసలు విడదీయలేం మనం. వడ్ల గింజ తోలు బయటికి మిషన్తో లాగుతారు. ఆ మిషన్తో బయటికి తీసిన వడ్ల గింజ లోపల కనుక మనం చూస్తే అవుటర్ లైనింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఆ బయట ఏమో బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది, లోపల చూస్తే వైట్ కలర్ లైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ వైట్ కలర్ లైనింగే సీడ్ కోట్ మాట. ఆ బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ ఏమో ఫ్రూట్ వాల్ మాట. ఆ రెండు కలిసిపోయి ఉంటాయి. యాక్చువల్గా ఆ రెండు కలిసిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు దాన్ని వేరు చేయలేరు. అందుకనే రైస్ గ్రెయిన్స్ బ్రౌన్ కలర్ వడ్ల గింజల నుంచి బియ్యం వేరు చేసేటప్పుడు ఫ్రూట్ వాల్ వెళ్ళిపోద్ది, సీడ్ కోట్ కూడా వెళ్ళిపోద్ది. ఆ సీడ్ కోట్ వరకు వెళ్ళిపోయింది సరే, మరి మిగిలిన రైస్ గ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుంది? రైస్ గ్రెయిన్ ఇలాగా గ్రెయిన్ చుట్టూతా ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది అన్నమాట. మోనోకాట్ సీడ్ డయాగ్రామ్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇట్లా చూడండి,
ఇలా చుట్టూతా ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది. ఇలాగా ఎల్యూరాన్ లేయర్ అంటారు దీన్ని. ఈ ఎల్యూరాన్ లేయర్ మీరు ఇలా డయాగ్రామ్ కూడా ఒకటి వేసుకున్నారు. ఇది ఎల్యూరాన్ లేయర్. ఇక్కడ ఎండోస్పోమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంబ్రియో ఉంటుంది. స్కుటెల్లం అంటాం, కాటిలేడన్, సింగిల్ కాటిలేడన్ గుర్తుండే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఎల్యూరాన్ లేయర్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎండోస్పోమ్ ఉంటుంది. బియ్యం గింజలో కూడా చుట్టూతా ఉండేది ఎల్యూరాన్ లేయర్, ప్రోటీన్ లేయరు. లోపల ఉండేదంతా ఎండోస్పోమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. చిన్న ఎంబ్రియో ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ బియ్యం గింజను ఏం చేస్తాం మనం, పైన కోట్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినప్పుడు సీడ్ కోట్తో పాటు కొద్దిగా ప్రోటీన్ కోట్ కూడా ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోద్ది. ఇంకా అంతో ఇంతో కొంచెం ప్రోటీన్ లేయర్ అలా ఉంటుంది. ఆ ప్రోటీన్ లేయర్ కూడా మనం పాలిష్ పెట్టి 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 వైట్కి రావడానికి దాని మొత్తాన్ని కరిగిచ్చేస్తాం. అయితే మనం తినే అన్నంలో ఉన్నది ఎవరు? ఓన్లీ ఎండోస్పమ్. ఎండోస్పమ్ మాత్రమే మనం తింటున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒళ్ళు వస్తుంది కానీ బలం రావట్ల. ఒకప్పుడు మా చిన్నప్పుడు కూడా మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పొద్దున అన్నమే పెడతారు, మధ్యాహ్నం అన్నమే పెడతారు, రాత్రి అన్నమే పెడతారు. 3 పూట్ల అన్నమే పెట్టేవాళ్ళు. అందుకే మీకన్నా కొద్దిగా అంతో ఇంతో మేమే ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అన్నా మేము బలమైన ఫుడ్ తిన్నాం, ఇప్పుడు తినట్లేదు కానీ ఒకప్పుడు అన్న తిన్నాం. సో ఒకప్పుడు తిన్న అన్నం వేరమ్మ, పాలిష్ రైస్ తినేవాళ్ళం కాదు, కొద్దిగా షేడెడ్గా ఉండేది అన్నమాట రైస్. కాబట్టి వాటిలో కొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా తింటాం కాబట్టి ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ 2 తింటాం కాబట్టి అన్నం సరిపోయేది. సో అది మనకు కావాల్సిన ఎనర్జీ లెవెల్స్ని ఇచ్చేసేది అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు తింటున్న అన్నంలో ఈ ప్రోటీన్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, ఓన్లీ మనం కార్బోహైడ్రేట్ తింటున్నాం కాబట్టి సో ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ రావటం. అలాగే వైటమిన్ ఏ అసలు లేదు కాబట్టి ఉన్న అంతో ఇంతో ఈ లేయర్లో ఉన్న వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువగా రావటం. మనం తినే ఆ క్యారెట్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్ వాటిల్లో ఉంటుంది, అవి మనం ఎలాగో ఎక్కువ తినం. దానివల్ల వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ ఎక్కువ వచ్చి బ్లైండ్నెస్, నైట్ బ్లైండ్నెస్, కలర్ బ్లైండ్నెస్, సైట్, ఇలాంటి ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో వచ్చి మిలియన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీ ఇయర్ సఫర్ అవుతూ ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళని కాపాడటానికి ప్రొడ్యూస్ చేసిన రైస్ వెరైటీనే గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీ అంటారమ్మా. సో ఈ గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీలో వైటమిన్ ఏ పెట్టారు. ఎలా పెట్టారో చూద్దాం. గోల్డెన్ రైస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేశారంటే 2 ఆర్గానిజమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఒకటి డాఫోడిల్ ప్లాంట్, ఇంకోటి ఎర్వీనియా యూరిడోవోరా అనే ఒక బ్యాక్టీరియా అమ్మ. సో డాఫోడిల్ ప్లాంట్ నుంచి ఒక జీను, ఎర్వీనియా యూరిడోవోరా నుంచి 2 జీన్స్ ఐసోలేట్ చేశారన్నమాట. సో ఓవరాల్గా ఈ 2 ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి 3 జీన్స్ కలెక్ట్ చేశారు. సో 3 జీన్స్ కలెక్ట్ చేశారు. ఈ 3 జీన్స్ కలిస్తే వచ్చే ప్రోడక్టే బీటా కెరోటిన్. సో ఈ 3 జీన్స్ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేసి ఆ 3 జీన్స్ని రైస్ యొక్క ఎంబ్రియోనల్ స్టేజ్లో రైస్ ఎంబ్రియోలో ఇన్సర్ట్ చేశారమ్మా. ఇన్సర్ట్ చేయటం వల్ల ఈ 3 జీన్స్ ఆ రైస్ ఎంబ్రియోలోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయి అవి బీటా కెరోటిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎండోస్పోమ్లో. ఈ రైస్ గ్రెయిన్లో లోపల ఉన్న ఎండోస్పోమ్లో బీటా కెరోటిన్ వచ్చింది అన్నమాట. సో బీటా కెరోటిన్ ప్రొడ్యూస్ అవటం వలన ఆ రైస్ కొద్దిగా ఆరెంజ్ షేడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మనం వండుకున్న తర్వాత అది గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్లోకి మారిద్ది అన్నమాట. సో అలా గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్లోకి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రైస్ పేరు గోల్డెన్ రైస్ అన్నారు. సో గోల్డెన్ రైస్ అంటే అది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా పెరిగే రైస్ కాదమ్మా. గోల్డెన్ రైస్ అంటే ఏంటంటే బీటా కెరోటిన్ రిచ్ రైస్, అంటే వైటమిన్ ఏ రిచ్ రైస్ని గోల్డెన్ రైస్ అంటారు. ఈ వైటమిన్ ఏ బాగా పెట్టి రైస్ వెరైటీ గోల్డెన్ రైస్ అని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసుకోవడం చాలా సంవత్సరాలు అయిందమ్మా. ఓన్లీ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీతో, ఐ ప్రాబ్లమ్స్తో, సివియర్ కండిషన్స్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కొద్దిగా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది, మార్కెట్లో కొనుక్కొని తింటుంటారు అన్నమాట గోల్డెన్ రైస్. అదమ్మా గోల్డెన్ రైస్ స్టోరీ. ఈ విధంగా బయోఫార్టిఫికేషన్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ కూడా రైస్లో ఇంక్రీజ్ చేశారన్నమాట. మనం 4 వెరైటీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఆ 4 వెరైటీస్ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంట్లో రైసే 2 సార్లు వచ్చింది. ఒకటి రైస్లో ఐరన్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవటం, ఇంకోటి రైస్లో వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ అంటే బీటా కెరోటిన్ ఇంక్రీజ్ చేయటం. ఇది గోల్డెన్ రైస్ వెరైటీ గురించి. Next, Sima. By using this biofortification technique that is increasing the nutritional quality of the food, IARI means I think you understand what is biofortification properly.
I think you understand. That is increasing the nutritional quality. So by increasing the nutritional quality of the food, the Indian Agricultural Research Institute, IARI, Indian Agricultural Research Institute, which is located at New Delhi, has released several vegetable crops which are rich in vitamins and minerals. So చాలా వెజిటేబుల్ క్రాప్స్ని వైటమిన్స్ మినరల్స్ పెంచి ప్రొడ్యూస్ చేసినవి రిలీజ్ చేసిందంటమ్మా న్యూఢిల్లీలో ఉన్న IARI రిలీజ్ చేసిందంట. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ టేబుల్ మీద బిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా, జాగ్రత్త చూడండి. వైటమిన్ ఏ ఎన్రిచ్డ్ అంటే వైటమిన్ ఏ బాగా పెరిగిన క్యారెట్స్, స్పినాక్ అంటే పాలకూర, క్యారెట్లు, పాలకూర, పంప్కిన్ అంటే తెలుసు కదా గుమ్మడికాయ. సో పంప్కిన్, స్పినాక్, క్యారెట్స్ ఇవన్నిట్లో వైటమిన్ ఏని బాగా పెంచారమ్మ. సో అంటే ఇవి గాడ్స్ వస్తాయి కదా, పంప్కిన్ అంటే చాలా వస్తాయి, వాటి ఫ్యామిలీలో వైటమిన్ ఏని పెంచారన్నమాట. అలాగే వైటమిన్ సి పెంచిన, వైటమిన్ సి ఎన్రిచ్డ్ బిటర్ గాడ్ తెలుసు కదా, బిటర్ గాడ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులో, కాకరకాయ. బతువా అంటే దీన్ని చెన్నాపోడియం అని కూడా అంటారు, కింగ్ ఆఫ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటారన్నమాట బతువా. అది ఇది కూడా ఒక రకమైన తోటకూర వెరైటీ మాట, కింగ్ ఆఫ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటారు. ఈ బచ్చల కూర ఐటమ్స్ అలాంటివి బతువా స్పీషీస్లో వస్తాయి అన్నమాట. బతువా, మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు, టొమాటో వీటన్నిటిలో వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే మనం తినేటప్పుడు కూడా ఆకుకూరలు, టొమాటోస్, తర్వాత బీట్రగాడ్ అంటే కాకరకాయ మంచిది అని తింటుంటాం. ఎందుకంటే వైటమిన్ సి చాలా తక్కువ వాటిల్లో చూస్తుంటాం, మనం పుల్లగా ఉండే వాటిలో చూస్తుంటాం, అవి తినలేము ఎట్లయినా. కానీ ఈ టొమాటోస్, ఈ ఆకుకూరలు, బీట్రగాడ్ అవి తింటే వైటమిన్ సి పెరిగిద్ది. ఎన్రిచ్ చేశారు కాబట్టి ఆ కొత్త ఐటమ్స్లో పెరిగి ఉంది మాట ఆల్రెడీ. అలాగే ఐరన్ ఎన్రిచ్డ్, ఐరన్ కాల్షియం, ఐరన్ అండ్ కాల్షియం ఎన్రిచ్డ్ స్పినాక్, బతువా అంటే పాలకూర, తోటకూర ఇలాంటి ఆకుకూరల్లో ఐరన్ పెంచారు, కాల్షియం పెంచారు. కాబట్టి ఆ ఆకుకూరలు తిన్నా కూడా మనకి ఐరన్ వెళ్తుంది, కాల్షియం వెళ్తుంది. తర్వాత ప్రోటీన్స్ బాగా ఎన్రిచ్ చేసిన బీన్స్, బ్రాడ్ బీన్స్, ల్యాబ్ వెరైటీస్ అంటారు కదా బీన్స్లో, అవి. తర్వాత పీలో కూడా మళ్ళీ ఫ్రెంచ్ పీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత గార్డెన్ పీస్ ఉన్నాయి. అన్ని బీన్స్ అన్ని రకాల బీన్స్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ చేశారన్నమాట, ఎన్రిచ్ చేశారు. ఈ విధంగా IARI అంటే ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఈ క్రాప్స్ అన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. దీస్ ఆర్ వెజిటేబుల్ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్డ్ న్యూట్రిషనల్లీ, మీన్స్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బయోఫార్టిఫైడ్ క్రాప్స్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బయోఫార్టిఫైడ్ క్రాప్స్. ఈ టేబుల్ మీద మీకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, బయోఫార్టిఫైడ్ క్రాప్స్ అని. సో బాగా నేర్చుకోవాలి, ఏ ఐటమ్స్లో ఏమేమి వైటమిన్స్ పెంచారు, ఏ మినరల్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అనేది జాగ్రత్తగా బట్టి కొట్టాలన్నమాట. సో దీంతో మనం ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ని వాడి ఫుడ్ క్వాలిటీని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసామో అయిపోయింది. ఆల్రెడీ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం చెప్పుకున్నాం, పెస్ట్ రెసిస్టెంట్, ఇన్సెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో చెప్పుకున్నాం. అలాగే ఫుడ్ క్వాలిటీని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలో ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ వాడుకొని అది కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా SCP అని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది. SCP అంటే సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, బాయ్.